quartile deviation. Quartile deviation is an absolute measure of dispersion. It's based upon upper quartile, symbol is Q3, lower quartile, symbol is Q1. It represents the average difference between the two quartiles given by QD. In short form, we write quartile deviation as Q dot D. QD equal to Q3 minus Q1 divided by 2. This is the formula for quartile deviation. Next, Q3 minus Q1 is called interquartile range. Interquartile range. So, QD is called as semi-interquartile range. QD is called as semi-interquartile range. So, QD formula is Q3 minus Q1 by 2. Q3 minus Q1 na interquartile range. அப்போ QD நம்ம semi-interquartile range ன்னு சொல்லலாம். The relative measure corresponding to coefficient of QD is coefficient of QD formula is coefficient of QD formula equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. இதான் வந்து coefficient of quartile deviation ஓட formula Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. நமக்கு Q1 Q3 க்கு formula வேணும். மீடியன் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த Q1 ஐயும் Q3 ஐயும் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இண்டிவிஜுவல் சீரீஸில் Q1 Q3 ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ Q1 equal to size of small n plus 1 by 4th item. Q3 equal to size of 3 times n plus 1 by 4th item. இது வந்து இண்டிவிஜுவல் சீரிஸோட ஃபார்முலா. Q1 equal to size of small n plus 1 by 4th item. Q3 equal to size of 3 times n plus 1 by 4th item. Discrete series. So, discrete series Q1 Q3 formula பார்க்கலாம். Q1 equal to size of capital N plus 1 by 4th item. Q3 equal to size of 3 times capital N plus 1 by 4th item. Continuous series Q1 class equal to size of capital N by 4th item. Q1 equal to L plus N by 4 minus CF divided by F into I. Q3 class equal to size of 3 times n by 4th item. Q3 equal to L plus 3 times n by 4 minus CF by F into I. This individual discrete continuous order Q1 Q3 formulas. First problem, individual series problem. Find quartile deviation and its coefficient. Datas are 14, 4, 22, 27, 24, 7, 11, 9, 17, 3, 20. So first, மீடியனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா நம்ம டேட்டா 3, 4, 7, 9, 11, 14,
17, 20, 22, 24, last value is 27. So first ascending order la data va arrange பண்ணனும். ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம மீடியன்ல எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ QD கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு Q1 Q3 வேல்யூ வேணும். Q1 ஃபார்முலா ஃபார் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் size of small n plus 1 by 4th item. Small n னா the number of observations தான் small n. ஸோ இதை கவுண்ட் பண்ணோன்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So our n value is 11. So n value இதில் substitute பண்ணோன்னா 11 plus 1 by 4th item. So 11 plus 1, 12, 12 by 4, third item. So நம்ம third item எதுனா 7. So Q1 value is 7. Q3 calculate பண்ணணும். So Q3 இதே மாதிரி தான். So formula size of 3 times n plus 1 by 4th item. n plus 1 by 4 இப்போ தான் நம்ம calculate பண்ணோம். இதோட value third. So இந்த third இந்த 3 ஓட multiply பண்ணோம்னா 3 into 11 plus 1 by 4th item. So 12 by 4, 3. 3 3s are 9. So size of 9th item. So இங்கே நம்மளோட 9th value is 22. So Q3 equal to 22. So Q equal to QD equal to Q3 minus Q1 by 2. So Q3 value is 22 minus Q1 value is 7 divided by 2. 22 minus 7, 15. 15 divided by 2 equal to 7.5. So quartile deviation value is 7.5. Next coefficient calculate பண்ணனும். coefficient பண்ணனும்னா நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. அதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. So coefficient of QD equal to Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. So Q3 value is 22 minus 7 divided by 22 plus 7. So 15 by 29. இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்ம வேல்யூ 0.517. So இதுதான் coefficient of QD ஓட வேல்யூ. Second problem, discrete series problem. Compute quartile deviation and its coefficient. X value 60, 61, 62, 63, 65, 80, 75, 70. Frequency 1, 3, 5, 7, 10, 1, 3, 1. இதில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா டேட்டா வந்து எக்ஸ் வேல்யூ அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படியே எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் எக்ஸ் வேல்யூவை ஃபஸ்ட் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். எக்ஸ் வேல்யூவை அரேஞ்ச் பண்ணும்போது கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூ இந்த லாஸ்ட் 3 டிஜிட் மட்டும் அசெண்டிங் ஆர்டரில் இல்லை. அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 60, 61, 62, 63, 65, 70, 75, 80 அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அசெண்டிங் ஆர்டரில். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி 1, 3, 5, 7, 10, 70 frequency is 1, 75 frequency is 3, 80 frequency is 1.
ஸோ நம்ம எக்ஸ் வேல்யூவை அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சியையும் இதுக்கு என்ன ஃப்ரீக்வன்சியோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை தான் எழுதணும். அரேஞ்ச் பண்ணாமல் கொடுத்துருக்குற ஃப்ரீக்வன்சியை எழுதக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீடியனில் கால்குலேட் பண்ண மாதிரி தான். மீடியனில் என்ன செய்வோம்? குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை அப்படியே எழுதணும். அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணி எழுதணும். 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 10 26, 26 + 1 27, 27 + 3 30, 30 + 1 31. இப்படி தான் CF கால்குலேட் பண்ணணும். ஃப்ரீக்வன்சியை ஆட் பண்ணோன்னா நம்ம வேல்யூ 31 டோட்டல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபார்முலா Q1 = size of capital N plus 1/4 item. ஸோ அப்போ size of capital N வேல்யூ வந்து 31. ஃப்ரீக்வன்சியோட டோட்டல் தான் capital N வேல்யூ. ஸோ இதுதான் வந்து capital N 31 plus 1/4 item. ஸோ 31 ஒன்னோட ஆட் பண்ணோன்னா 32, 32/4 டிவைட் பண்ணோன்னா 8th item. ஸோ சைஸ் ஆஃப் 8th item. ஸோ இப்போ 8th item பார்த்தீங்கன்னா CFல இந்த வேல்யூ எங்கே இருக்குது? எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இருக்கா பாருங்கள். இல்லை இதை விட ஹையர் வேல்யூ. எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இல்லை, இப்போ இதை விட ஹையர் வேல்யூ. இதோட கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ் வேல்யூ தான் Q1ஓட வேல்யூ. ஸோ அப்போ Q1 = 62. Similarly, we find Q3. இதே மாதிரி தான் Q3 கால்குலேட் பண்ணணும். Q3 = size of 3 times N plus 1/4 item. So, size of 3 times N plus 1/4 value is 8. So, 3 8s are 24. 24th item. So, 24th item. Exact value இல்லை, அதோட higher value. So, அப்போ இங்கே தான் என்னோட Q3ஓட வேல்யூ. ஸோ அப்போ Q3 வேல்யூ இஸ் 65. ஸோ Q3 = 65. ஸோ நம்ம Q1 Q3 ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான். So Q1 Q3 calculate பண்ணிட்டோம். Next quartile deviation ல substitute பண்ணணும். Quartile deviation formula Q3 minus Q1/2. So Q3 value is 65. Q1 value is 62 divided by 2. So ரெண்டையும் subtract பண்ணோம்னா 3/2 which is equal to 1.5. So quartile deviation value is 1.5. நெக்ஸ்ட் நம்ம இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட்டோட ஃபார்முலா Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. So Q3 value is 65 minus 62 by 65 plus 62, 3/127. which is equal to 0.0236. Coefficient of QD ஓட value. So இப்படி தான் discrete series problem நம்ம calculate பண்ணணும். Third problem, continuous series problem. Find quartile deviation and its coefficient. Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequency 22, 38, 46, 35, 20. Continuous seriesல நம்ம quartile deviation அதோட coefficient calculate பண்ணணும். So
மீடியன் சம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாடல் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் கிளாஸ் இன்டர்வல் 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Second column frequency 22, 38, 46, 35, 20. Third column CF cumulative frequency. So first value 22 அப்படியே எழுதிக்கணும். அடுத்து 22 plus 38 60, 60 plus 46 106, 106 plus 35 141, 141 plus 20 161. So frequency நம்ம total போட்டோம்னா நமக்கு 161 கிடைக்கும். So first இந்த மாதிரி table form பண்ணிக்கணும். Next இது continuous seriesன்றதுனால நம்ம Q1 class அதுக்கப்புறம் Q1 calculate பண்ணணும். First Q1 class. Q1 class equal to size of capital N by 4th item. So capital N வந்து இங்க frequency ஓட total 161. So 161 by 4th item. So ரெண்டையும் divide பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற value 40.25th item. So இந்த வேல்யூ எங்க CF ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். CF ல exact வேல்யூ இல்ல, அதனால அதோட higher வேல்யூவை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். So இங்க தான் என்னோட Q1 class, அதாவது 10 to 20. இங்க தான் என்னோட Q1 class இருக்கு. So Q1 class equal to 10 to 20. Next நம்ம exact Q1 calculate பண்ணணும். So exact Q1 formula L plus N by 4 minus CF divided by F into I. இதில் substitute பண்ணோம்னா இதுக்கான datas எல்லாம் இதுதான் lower limit, L value 10, N by 4 இப்போ தான் நம்ம calculate பண்ணோம். N by 4 value 40.25, CF இதுக்கு before value தான் CF, CF equal to 22, I value difference 10. So இந்த ஃபார்முலாக்கு தேவையான values எல்லாம் நம்ம எழுதிட்டோம். frequency இந்த Q1 class ஓட corresponding frequency தான் வந்து F value. So F value equal to 38. டேட்டாவெல்லாம் நம்ம டேபிள்ல இருந்து எடுத்துட்டோம். இப்போ ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். Q1 equal to L value is 10 plus N by 4 40.25 minus CF value is 22 divided by 38 into 10. So இதை simplify பண்ணோம்னா 18.25 divided by 38 into 10. So 10 plus 4.8026, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 14.8026 தான் வந்து Q1 ஓட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 14.8026 calculate பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம Q3 வேல்யூ calculate பண்ணணும். Q1 எப்படி calculate பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் calculate பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் Q3 class calculate பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் exact Q3 ஓட வேல்யூ calculate பண்ணணும். So Q1 L plus N by 4 minus CF by F into I. இது ரெண்டையும் subtract பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இதை divide பண்ணிட்டு 10 ஆல multiply பண்ணோம்னா இந்த வேல்யூ. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா exact Q1 ஓட வேல்யூ. Q3 calculate பண்ணணும். Q3 class equal to size of 3 times N by 4th item. So size of
3 times n by 4 last value calculate பண்ணோம் 40.25th item. So நம்ம value 120.75th item. So இந்த 120.75 எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸாக்ட்டா இல்ல, ஸோ அதோட ஹையர் வேல்யூ. ஸோ இங்கே தான் என்னோட Q3 class. So Q3 class இந்த 30 to 40 குள்ள இருக்கு. So Q3 class equal to 30 to 40. இதான் Q3 class. இப்போ Q3 ஓட ஃபார்முலா Q3 equal to L plus 3n by 4 minus CF divided by F into I. இதுதான் Q3 ஓட ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலால Q3 ஓட வேல்யூ எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். ஸோ L வேல்யூ 30, n by 4 வேல்யூ 120.75, CF value 106, frequency value 35, I value 10. இதெல்லாம் இந்த Q3 ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணவா? Q3 equal to L plus 3n by 4 minus CF divided by F into I. So L value is 30. 3 times n by 4 value is 120.75. CF value is 106. Frequency value is 35, corresponding to Q3 class frequency 35. I value is 10. இந்த வேல்யூவில் தான் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ 30 ப்ளஸ் 3 times n by 4 120.75 minus 106 divided by 35 into 10. ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 30 ப்ளஸ் 4.2143, so which is equal to 34.2143. இதுதான் வந்து Q3 ஓட வேல்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம குவார்டைல் டிவியேஷன் ஃபார்முலா Q3 minus Q1 by 2. ஸோ இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா 34.2143 minus 14.8026 divided by 2. ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி டிவைட் பண்ணோம்னா நம்ம வேல்யூ 9.7059. இதுதான் வந்து குவார்டைல் டிவியேஷனோட வேல்யூ. ஸோ Q1 Q3 கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு குவார்டைல் டிவியேஷன் ஃபார்முலாவில் நாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி குவார்டைல் டிவியேஷனோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டைல் டிவியேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டைல் டிவியேஷன் the formula Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. ஸோ இதில் வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோன்னா 34.2143 minus 14.8026 divided by 34.2143 plus 14.8026. ஸோ ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி நியூமரேட்டரில் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும், டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிட்டு வர வேல்யூ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோன்னா நம்ம வேல்யூ 0.396. ஸோ இதுதான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டைல் டிவியேஷனோட ஆன்சர். ஸோ 0.396. Thank you students.